firm issues 50,000 of debt paying, the debt is expected to be permanent. What will be happen to total value of firm, debt plus equity? त्यसपछि part C मा हामीलाई भनेको छ recalculate your answer to part B under the following assumption. The debt issue raises the probability of bankruptcy. The firm has 30% chance of going bankruptcy after 3 years. If it goes to bankruptcy, it will incur bankruptcy cost of rupees 2 lakh. The discount rate is 10%. Should the firm issue the debt? So that's given information लेखौँ त हामीलाई के दिइरा छ यहाँ given information ma your EBIT is rupees 25,000 and the firm is fully equity finance bhaneko cha यहाँ presently the firm is all equity financed means no debt, that is unlevered firm. There is no debt. The firm is all equity financed presently, that is the firm is unlevered, and there is a corporate tax of 35%. The corporate tax by book conditions, corporate tax rate, your TC is 35%, and very question the discount rate for projects, firm's project is 10%. Your discount rate is 10%. What is the market value of firm? What is the market value of the firm? What is the value of firm? Yes, so that's market value of firm. So that's presently the firm is not using debt. The firm has no debt on its capital structure. That's why the firm is unlevered. The firm is unlevered. That's why you have to calculate, or you are required to calculate the market value of unlevered firm. That's why the firm is unlevered presently. That's why the question has asked you to calculate value of unlevered firm. Then we have unlevered firm value, but we have the condition of tax. The assumption of no tax has been removed. The assumption of no tax has been removed. That's why value of your unlevered firm is equal to, apply the formula, and simply you have EBIT or NOI, whatever you say, EBIT, you have tax rate 1 minus TC, there is a condition of tax, and divide by overall cost of capital for unlevered firm. Yeah, overall cost of capital for unlevered firm. Then for unlevered firm, your overall cost of capital and cost of equity is the same. For unlevered firm, the overall cost of capital is equal to cost of equity, or you can write cost of equity as well. Whatever you say, the same is the thing. Then plot the values. You have given all the information. Your EBIT is rupees 25,000.
and your tax rate is 35%. 35%, and your discount rate. The discount rate is 10%. That's why it is 10%. Or simply you can say the discount rate or cost of capital is 10%. 11. Then what is the value of firm presently? And the unlevered firm value calculate the value. How much you get? $1,62,500. 1,62,500. Okay, fine. Part A. Part B. Part B, I'm like part B for this one. Part B. Now assume that firm has issues 50,000 of debt paying 6% interest per year using the process to retire equity. Assumption नै थियो क्यापिटल स्ट्रक्चरको सुरुमै assumption के थियो भने डेटले इक्विटीलाई रिप्लेस गर्छ र इक्विटीले डेटलाई रिप्लेस गर्छ. फर्मले डेट इस्यु गर्दैछ भने त्यसको अर्थ हो द फर्म विल रिपे द डेट, and if company issue additional debt, company will repurchase the equity. That's why it is the assumption. You need not to worry about this. This is the assumption. You should remember the assumption of the capital structure theories, and this is our basic assumption. That's why this assumption has you don't need to worry about this assumption. This is just assumption. And if the debt is expected to be permanent, what will happen to total value of firm? Debt plus equity. And then हामीलाई यहाँ दिएको छ the firmले डेट इस्यु गर्यो रे. डेट कति इस्यु गरेको छ भन्दा 50,000 को डेट इस्यु गरेको छ. That's why your market value of debt or date, simply value of date, compare date issue गरेको छ. Date is rupees 50,000 को 50,000 को डेट इस्यु गरेको छ र यसको cost of debt यो दिएको छ कति? Cost of debt at 6%. 6% भनेर दिएको छ. Then what is the value of firm? What is the value of the firm? Our firm कस्तो भयो? Levered firm भयो. अब फर्मले डेट युज गरिरहेको छ आफ्नो क्यापिटल स्ट्रक्चरमा. That's why the firm is levered firm. Now the firm is levered firm. Now no longer the firm is unlevered. The company is using debt on its capital structure. Now the firm is levered. What is this? What is the value of levered firm? Then हामीलाई थाहा छ कि if tax छ भने अस्ति हामीले पढिसकेका छौं, क्वेशन पनि गरे एउटा ट्याक्स एक्जिस्ट गर्छ भने अब भ्यालु अफ अनलिभर्ड फर्म भन्दा भ्यालु अफ लिभर्ड फर्म ग्रेटर हुन्छ. भ्यालु अफ अनलिभर्ड फर्म भन्दा भ्यालु अफ लिभर्ड फर्म ग्रेटर हुन्छ र कतिले ग्रेटर हुन्छ भन्दा बी इन्टु टीसी बराबरले ग्रेटर हुन्छ बिकज अफ एडभान्टेज अफ युजिङ डेट. र त्यो एडभान्टेज भनेको के हो? डेटमा कम्पनीले पे गर्ने इन्ट्रेस्टले ट्याक्स सेभ गर्छ र हरेक वर्ष जुन ट्याक्स सेभिङ हुन्छ हरेक वर्ष हुने ट्याक्स सेभिङको प्रेजेन्ट भ्यालुलाई हामीले डेट ट्याक्स सिल्ड भनेर भन्छौँ. नाउ योर भ्यालु अफ लिभर्ड फर्म इज ग्रेटर देन भ्यालु अफ अनलिभर्ड फर्म कति बराबरले बी इन्टु टीसी बराबरले ग्रेटर हुन्छ. द्याट्स वाइ के भयो? देन इज इक्वल टु भ्यालु अफ unlevered firm माथि हामी निकालिसकेका छौं 1,62,500 भनेर प्लस your B or date is 50,000 into your TC
TC is माथि corporate tax rate हामीलाई दिएको छ 35% is 0.35. Then what is the value? ल भन. What is the value of the firm now? 1,80,000. Okay. See, तिमीले गरेको कुरा हरेक कुरा थ्योरीसँग म्याच गर्छ. थ्योरीलाई आधार मान अगाडि बढ, nothing will be, you will be get confusion, any kind of confusion. Whatever theory spells, you will get the same answer. If you follow your theory, then theoretical understanding भयो भने माइन्डमा theory यो भनिरहेछ मैले आन्सर यही पाइरहेको छु भन्ने हुन्छ. र हामीले थ्योरीमा पढिसकेका थियौँ कि जब यदि ट्याक्सको एडभान्टेज भनेको डेट युज गर्ने कम्पनीले हरेक वर्ष जुन डेटमा इन्ट्रेस्ट पे गर्छन् त्यो इन्ट्रेस्टमा पे गर्ने जुन इन्ट्रेस्टमा जसले पे गर्छन् त्यसले इन्ट्रेस्ट ट्याक्स सेभ गर्छ र त्यो ट्याक्स सेभको प्रेजेन्ट भ्यालु बराबरले भ्यालु अफ फर्म चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ. त्यसकारणखेरि यहाँ त्यो एडभान्टेज कति छ 50,000 को 35%. 50,000 को 35% भनेको कति हो निकालेर 50,000 भनेको 35% भनेको कति रहेछ हेर त कति रहेछ 50,000 को 17,500. गुड 17,500 ल ए यतिले इन्क्रिज भएको छ. So 17,500 is the हरेक वर्ष भएको ट्याक्स सेभिङको प्रेजेन्ट भ्यालु हो. हरेक वर्ष भएको ट्याक्स सेभिङको प्रेजेन्ट भ्यालु 7,500 हो. द्याट्स वाइ हामीले के भन्नु पर्यो भने द भ्यालु अफ फर्म increases by rupees 17,500 जुन थ्योरीले हामीलाई भनेको थियो इन्क्रिज हुन्छ भनेको थियो. एक्ज्याक्टली तिमी राम्रोसँग थ्योरी फलो गर्यो भने थ्योरीले जे भनेको थियो त्यही एन्सर नै सुने हुन्छ. भ्यालु फर्म चाहिँ इन्क्रिज भएको छ 17,500 ले. ल सी मा जाऊ. ल सी ले ब्याङ्क्रप्सी कस्ट पुरा गरेको छ. राम्रो थ्योरीमा पढिसकेका छौ कि ब्याङ्क्रप्सी कस्ट एक्जिस्ट गर्छ भने भ्यालु फर्म डिक्रिज हुन्छ. अब बिकज अफ द ब्याङ्क्रप्सी कस्ट द भ्यालु फर्म डिक्रिजेस. के भनेको छ हामीलाई ब्याङ्क्रप्सी कस्ट कति भनेको छ भने द म पढ्छु सी मा recalculate your answer to part B under the following assumption. The date issue raises probability of bankruptcy. The firm has 30% chance of going bankruptcy after 3 years. If it does go bankruptcy, it will incur bankruptcy cost of 2 lakh. The discount is 10%. Should the firm issue date? So that's about date issue गर्न ठीक छ कि छैन भनेर सोधिरहेको छ. That's why chance of bankruptcy दिएको छ. Probability of going bankrupt, of going bankruptcy is 0.3. 30% of the chance. There is 30% chance that company will go into bankrupt. Will be going into bankruptcy. You that's a bankruptcy cost. Bankruptcy cost after 3 years. Bankrupt भयो भने 3 वर्षपछि bankrupt हुने चान्स छ. Bankrupt भयो भने हाम्रो bankruptcy cost चाहिँ 2 लाख भनेको छ. Bankruptcy cost after 3 years 2 lakh rupees भनेर भनेको छ. र हामीले डिस्काउन्ट रेट दिइरहेछ. डिस्काउन्ट रेट यो दिइरहेछ 10%. अब हेर त यो कम्पनी 3 वर्षपछि डेट धेरै डेट युज गरेको कारणले गर्दा बिकज अफ युजिङ दिस डेट द कम्पनी मे गो इन्टु ब्याङ्क्रप्ट हैन. द कम्पनी मे गो इन्टु ब्याङ्क्रप्सी. अनि त्यो ब्याङ्क्रप्ट भयो भने 3 वर्षपछि ब्याङ्क्रप्सी कस्ट रुपिस 2 लाख इन्कर हुन्छ भनेर भनेको छ. त्यसो भए हाम्रो एक्सपेक्टेड ब्याङ्क्रप्सी कस्ट कति भयो त? एक्सपेक्टेड ब्याङ्क्रप्सी कस्ट किनभने ब्याङ्क्रप्ट भयो भने कस्ट हाम्रो 2 लाख छ. 2 लाख छ तर जम्मा 30% चान्स छ ब्याङ्क्रप्ट हुने. ब्याङ्क्रप्ट हुने चान्स जम्मा 30% छ. द्याट्स वाइ 30% हो भने मेरो एक्सपेक्टेड ब्याङ्क्रप्सी कस्ट भनेको जम्मा 60,000 हो. जम्मा एक्सपेक्टेड ब्याङ्क्रप्सी कस्ट भनेको 60,000 हो. There is only 30% chance. There is only 30% chance of going into bankruptcy. That's why my expected bankruptcy cost after 3 years. So after 3 years, expected bankruptcy cost after 3 years is 30,000.
This way, what is the present value of bankruptcy cost? What is the present value of bankruptcy cost? What is the present value? This cost will incur after 3 years. Then what is its present value? यसको present value निकालौं. Then present value भनेको future value, expected bankruptcy cost after 3 years, that is future value divided by future value divided by 1 plus k to power n. 1 plus k to power n. That is 3 present value. Future value divided by 1 plus k to power n is equal to. Then put the values. The bankruptcy cost after 3 years is 60,000 and your discount rate is given. The discount rate is 10%. Then what is your expected bankruptcy cost को present value कति हो? What is the present value of expected bankruptcy cost? $45,078.89. 75,000. 45,000. Sorry, 45,000. 078. Yeah. 0.89. 0.89. Okay, fine. Here, then our value of levered firm will reduce one family. That's why value of unlevered firm plus present value of debt tax shield minus present value of bankruptcy cost. Here, because of bankruptcy cost, the value of firm will decrease. Then is equal to value of unlevered firm plus present value of debt tax shield means B into TC. Present value of debt tax shield means present value B into TC minus it is your present value of bankruptcy cost. Present value of bankruptcy cost. Yeah, then your value of unlevered firm is rupees 1,62,500 हामी A मा पाइसकेका छौं प्लस B into TC भनेको 17,500 हामी आइसकेका छ 17,500 आइसकेका छ प्लस sorry minus it is rupees 45,078 point your कति आथ्यो रे 0.89 sorry 89 okay ल value of firm decrease भयो value of firm decrease भयो कति आउँछ value of firm 1,34,921.11 34,921.11 okay fine ल हेरे हमरा थ्योरीले पनि यही सजेस्ट गरेको थियो थ्योरीले पनि if company uses more and more debt the company will become more risky and because of that risk the company may go into bankrupt and one company will go into bankruptcy the company will face the bankruptcy cost and because of that bankruptcy cost the value of firm will decrease. There are unlevered firm को value 1,62,500 छ भने अब levered firm को value घटेर कति आयो 1,34,000 आयो यसरी firm value decrease भएको छ किनभने डेट युज गरेको बेनिफिट जम्मा 7,500 छ डेट युज गरेको बेनिफिट 7,500 छ र डेट युज गरेको डिसएडभान्टेज अर कस्ट
डेट युज गरेको बेनिफिट 7,500 र डेट युज गरेको कस्ट 45,000 तर कस्ट भन्दा बेनिफिट कम छ डेट युज गरेको कारणले गर्दा हुने बेनिफिट जम्मा 7,500 र डेट युज गरेको कारणले गर्दा हुने कस्ट लाग्ने इन्कम हुने कस्ट कति छ 45,078 छ that's why the value of firm चाहिँ के भएको छ डिक्रिज भएको छ that's why hence the value of the firm has decreased because the benefit of using date is less than benefit of using date. What is the benefit? How much is the benefit? Benefit is 17,500 is less than the cost of using date cost, that is bankruptcy cost, that is rupees यो cost चाहिँ 45,000 cost चाहिँ 45,078.89 लाए यो भन्नु is it clear? Is it clear? Yes, sir. Are you all there? Hello? हजुर सर छम के बोल्दै न बाबु एनके बोल न यस भन नो भन यस सो हेर्दै छम अब हजुरले गर्नु भएको छ हामीले हेर्दै बुझ्दै छम कन्फ्युजन छु यहाँ तिम्रो छौ कि छैनौ कि त्यहाँ चाहिँ थाहै हुँदैन कि ल ठीक छ नि केही छ कन्फ्युजन यहाँ कसलाई एनी वन अफ यु डु हैव एनी छैन यसो माथिबाट गर्नुस् स्क्रिनशट गरेर हैन सँगसँगै कपी राखेर गर नि त्यसरी मजा आउँदैन बाबु सँगसँगै कपी राखेर गर त्यसरी गर्नुपर्छ नि त सँगसँगै कपी राख्ने या कम्प्युटरमै गर्ने सर आज बाहिर परिएको छ के कपी राखेर बाहिर परिएको छ कपी राख्ने पेन राख्ने है ल्यापटपै राख्ने सँगसँगै गर्ने भने देन प्र्याक्टिस हुन्छ तिमीले हामी सँगसँगै प्र्याक्टिस गर्ने सर भनेर मैले लेख्ने गरे हो नि त हामी प्र्याक्टिस गर्नु पाए सँगसँगै गर्नु पाए ठिक हुन्छ सर भने सँगसँगै गर्नलाई गरे हो यो ल कसलाई के कन्फ्युजन छ यो क्वेशनमा कसैलाई सोध्नु पर्ने केही छ एनी वन अफ यु छैन है ल अब नबोलेपछि छैन भने बोल्नु पर्यो ल नेक्स्ट क्वेशनमा जाऊ नेक्स्ट क्वेशन प्रब्लम 2.8 हेर प्रब्लम 2.8 Now 2.8 मा पढ्छु हैन I am reading the question. Janta Electric Company has 4 million in debt outstanding. The corporate income tax rate is 35%. In an extensive study of investors, Sapkota and Associate, an outstanding consulting firm, has estimated that the marginal personal tax rate on common stock income was for investor is overall 25%. Dividend and capital gain are both included in this income. The firm has estimated that the marginal personal tax on date income is 30%. Then A11 determine the tax advantage to Janta Electric Company for use of date under the assumption of corporate taxes but no personal taxes. Assume that date is perpetual and tax yield will be same throughout. B11 determine the tax advantage with both corporate and personal income taxes. Why does your answer to part B differ from that of part A? What would be the tax advantage if personal tax rate on common stock income were first 30%, second 20%. Bracket assume that all else stays the same. Personal tax कुरा छ हामी माथिल्लो क्वेशनमा कर्पोरेट ट्याक्स कुरा गर्यौं र यसमा चाहिँ हामीले दुवै पर्सनल ट्याक्स र कर्पोरेट ट्याक्स दुटै छ र एकचोटि थ्योरी सम्झौं अघिल्लो क्लासमा पढेको थ्योरी सम्झौं
त्यसले के भनेको थियो कर्पोरेट ट्याक्स हुँदा र पर्सनल ट्याक्स दुवै हुँदा के हुन्छ भनेर हामीले एक्चुअली याद दिनु पर्यो तर जब कम्पनीले डेट युज गर्छ यदि कम्पनी ट्याक्स एक्जिस्ट गर्छ भने ट्याक्सले गर्दा द कम्पनी विल गेट बेनिफिट कर्पोरेट ट्याक्सले गर्दा कम्पनीलाई बेनिफिट हुन्छ र त्यहाँ फर्मको भ्यालु इन्क्रिज हुन्छ भन्ने हामीले पढ्यौँ हामीले भर्खर क्वेसनमा पनि हेऱ्यौँ फर्मको भ्यालु इन्क्रिज भएको थियो 7,500 फर्मको भ्यालु इन्क्रिज भएको थियो अब पर्सनल ट्याक्स एक्जिस्ट गर्छ भने पनि त्यस्तो कन्डिसनमा म फेरि थ्योरी सम्झाउँदैछु अनलेभर्ड फर्मको भ्यालु भन्दा लेभर्ड फर्मको भ्यालु ग्रेटर हुन्छ बट कर्पोरेट ट्याक्स मात्रै हुँदाको अवस्थामा भन्दा पर्सनल ट्याक्स र कर्पोरेट ट्याक्स दुवै छ भने भ्यालु अफ फर्म चाहिँ घट्न जान्छ अलिक कम हुन्छ किनभने इन्भेस्टरले आफ्नो पर्सनल इन्कममा पनि ट्याक्स तिर्छन् कम्पनीले ट्याक्स तिर्छ नै प्लस इन्भेस्टरले पनि ट्याक्स तिर्ने कारणले गर्दा because investor also pay tax on their personal income the value of firm will reduce भनेर थ्योरीले भने हामीलाई अब ठ्याक्क थ्योरीले जे भनेको थियो त्यही आन्सर हामीले पाउँछौँ हाम्रो थ्योरीले त्यो भनेको थियो अब त्यही कुरा हामीले यहाँ रिजल्टमा निकाल्छौँ जस्ट रिमेम्बर द थ्योरी देन यु विल गेट द एक्ज्याक्ट आन्सर ल लेखौँ त हामी के पाउँछ हामीले के दिइरहेछ यहाँनिर हामीलाई डेट दिइरहेछ भ्यालु अफ डेट is equal to rupees 4 million भनेर दिएको छ त्यसपछि हामीलाई यहाँनिर कर्पोरेट ट्याक्स रेट दिएको छ कर्पोरेट ट्याक्स रेट TC is 35% अनि त्यसपछि हामीलाई दिएको छ marginal personal tax rate on stock income यो दिएको छ stock income मा दिएको छ 25% त्यस्तै गरेर हामीलाई personal tax rate on date income दिएको छ personal tax rate on date income means on interest personal tax rate on date income this is your 30% ल यति इन्फर्मेसन हामीले दिएको छ र पार्ट ए ले तिमीलाई भनेको छ पार्ट ए मा what is tax advantage भनेर सोधेको छ ट्याक्स एडभान्टेज मिन्स ट्याक्सले हुने बेनिफिट भनेको प्रेजेन्ट भ्यालु अफ डेट ट्याक्सले भने हो यसको अर्थ हो प्रेजेन्ट भ्यालु अफ डेट ट्याक्सले कति हो त प्रेजेन्ट भ्यालु अफ डेट ट्याक्स सेल यो कति हो भनेर सोधिरहेको छ र पार्ट ए ले भनेको छ एज्युम ओन्ली देयर इज कर्पोरेट ट्याक्स मात्रै भनेको छ पार्ट ए ले भनेको छ एज्युम देयर इज ओन्ली कर्पोरेट ट्याक्स पार्ट ए मा कर्पोरेट ट्याक्स मात्रै छ भन्ने एज्युम मानेर गरेर भनेको छ एज्युम देयर इज ओन्ली कर्पोरेट ट्याक्स भनेको छ त्यसो भए यदि कर्पोरेट ट्याक्स मात्रै हो भने त ट्याक्स एडभान्टेज यदि हामीसँग कर्पोरेट ट्याक्स मात्रै हो भने ट्याक्स बेनिफिट इज इक्वल टु B into TCO भर्खर हामीले भन्दै क्वेशन गरे हौ यदि हामीसँग कर्पोरेट ट्याक्स मात्रै छ भने ट्याक्स एडभान्टेज या प्रेजेन्ट भ्यालु अफ डेट ट्याक्स सेल इज इक्वल टु B into TC then B is 4 million into TC is 0.35% then what is the advantage ल भने आन्सर कति आयो what is the advantage of tax 14 lakh 14 lakh good now what is the answer once you follow your theory then nothing is hard for you ए हो त थ्योरीले भनेको थियो त मैले त्यही आन्सर पाउँदै गएको छु भन्ने तिमी आफूलाई फिल हुन्छ तर थ्योरीको अन्डरस्ट्यान्डिङमा लाइनमा तिमी हिँड्नु पर्यो र थ्योरीलाई तिमीले क्याचअप गर्न सक्नु पर्यो अब बीमा जाउँ हामीसँग लेस देन 1 मिनट टाइम छ रिजोइन गर्नु है 1 मिनट छ अराउन्ड 1 मिनट छ रिजोइन गर्नुपर्छ
नबीमा जाऊ बीले भनेको छ अब डिटरमाइन द ट्याक्स एडभान्टेज विथ बोथ कर्पोरेट ट्याक्स एन्ड पर्सनल ट्याक्स भनेको छ दुवै छ अरे दुवै पर्सनल ट्याक्स र कर्पोरेट ट्याक्स दुईटै छ भने अब ट्याक्स एडभान्टेज कति त भनेर सोधेको छ त्यसमै अब हाम्रो ट्याक्स एडभान्टेज कम हुन्छ बिकज अफ पर्सनल ट्याक्स द ट्याक्स एडभान्टेज विल रिड्युस ट्याक्स एडभान्टेज प्रेजेन्ट भ्यालु अफ डेट ट्याक्स एउटै कुरा हो जे भन्यो भने इज इक्वल टु अब हाम्रो बी इन्टु टिसी होइन बी इन्टु के हुन्छ बी इन्टु 1 minus TC into 1 minus TPS divided by 1 minus TPD यो हुन्छ भनेर हामीले अस्ति थ्योरिटिकल डिस्कसनमा गरेका थियौँ TPD Yes, sir. Okay, fine. Then यहाँ हामी लेख्दै थियौँ then TPS यो हो अब हैन यो B इन्टु है यो यहाँ गल्ती भयो B इन्टु गल्ती भयो पख यो ब्राकेट छैन त्यहाँ B इन्टु ब्राकेट दिनु छु मैले ब्राकेट हाल्नु पर्यो पख I will insert a bracket then यहाँ गएर यो भयो ब्राकेट भित्र यहाँ 1 चाहियो 1 माइनस बल्ल भयो ब्राकेट दिने बिर्सेछु यो भयो then 1 minus TC अनि into 1 minus TPS one minus TPD like bracket देने बिर्सेर अग्ने ल भयो यो नि भयो if both corporate tax and personal tax exist then this is our B into this your part then is equal to B हाम्रो 4 million into your part यसलाई फिल गर भ्यालुज प्लट गर यहाँनिर TC is 35%, TPS is 25%, and TPD is 30%. ल भ्यालु फर्म कति आउँछ एडभान्टेज के हुन्छ एडभान्टेज कम हुन्छ अब पहिला एडभान्टेज हाम्रो 14 लाख थियो भने अब एडभान्टेज घट्छ पहिला हाम्रो 14 लाख थियो एडभान्टेज भने अब हाम्रो एडभान्टेज घट्छ कति आउँछ एडभान्टेज निकाल्न 12,14,285.71 285.71 गुड डे एक्ज्याक्टली हाम्रो थ्योरी जे भने त्यही आइरहेछ तर मैले गरेको कुरा थ्योरी अनुसार म्याच भइरहेछ कि छैन भनेर पहिला तिमीले थ्योरी बुझ्नुपर्छ तिमीले मलाई भने अनुसार मैले एन्सर पाइरहेको छु छैन भनेर भन्छ तर पहिला तिमीलाई थाहा छ कि भाइ थ्योरी त घट्छ भने हो नि त कुरा त
यदि पर्सनल ट्याक्स पनि एक्जिस्ट गर्छ भने अब बेनिफिट घट्छ, एडभान्टेज कम हुन्छ भन्ने मलाई अलरेडी थाहा छ। तर मेरो एडभान्टेज पहिला 14 लाख थियो भने अब एडभान्टेज अहिले 12,14,000 आयो। नथिङ इज डिफिकल्ट। द्याट्स वाइ के बुझ्यौँ हामीले यहाँ भन्दाखेरि this implies that the existence of or the presence of personal tax rate reduces the advantage associated with corporate tax rate. With the date भनौँ न, corporate tax नहीं भनौँ, sorry, corporate tax नहीं ठीक होला, corporate tax rate ल भाइ advantage घट्यो। This implies that presence of personal tax rate reduces the advantages associated with corporate tax rate. Advantage घट्यो। आरसी में जाऊँ, पार्ट सी लेके बना हमने what would be tax advantage if personal tax rate on common stock income were 30% बना है। यदि तिम्रो पार्ट सी में मार्जिनल ट्याक्स अन यो चाहिँ पर्सनल इन्कम ट्याक्स रेट यो चाहिँ हामीलाई 30% हुन्छ भने के हुन्छ भनेको छ। अब एडभान्टेज के हुन्छ भनेको छ, यो 30% भयो भने एडभान्टेज कति त अब भनेर सोधिरहेको छ। इफ दिस इज 30% भनेको छ, अब 30% भयो भने के भयो, हियर यहाँनिर के भयो भने TC इज इक्वल टु TPS भयो यहाँ हेर। होइन TPD भयो, TPD इज इक्वल टु TPS भयो। TPD पनि 30 छ, TPS पनि 30 भयो भने TPD 30% दिएको छ, अहिले TPS पनि 30 भनेको छ, दुईटै 30 भनेको छ। यो दुईटै 30 भयो अब अहिले यो 30% भयो यहाँनिर। TPS अलरेडी 30% दिएको छ हामीलाई र अहिले TPS पनि 30% भयो भनेको छ। अब थ्योरी सम्झ, यस्तो भयो भने मैले के हुन्छ भनेको थिएँ भन त कसैले, इफ TPD र TPS सेम भयो भने के हुन्छ, एनी वान अफ यु, हामीले थ्योरीमा के डिस्कस गरेका थियौँ, TPD र TPS सेम भयो भने के भइदिन्छ, एनी वान अफ यु, डु यु रिमेम्बर, एनी वान अफ यु, इफ TPS or TPD सेम भइदियो भने के हुन्छ, what will happen, what the theory says, बिर्स्यो है ल। अब यो सेम भयो भने अब त्यो थ्योरी एकदम हुँदा एकदम ध्यान दिनुपर्छ। यो कट्ने भयो, यो पार्ट र यो पार्ट सेम छ, यो चाहिँ क्यान्सल आउट भयो। यहाँ हेर मेरो पेनले लेखिरहेको छु बोर्डमा, यो पार्ट र यो पार्ट कट्यो, सेम छ। यो पार्ट कम गर्न बित्तिकै यो 1 र 1 गयो, यो 1 क्यान्सल भयो, आखिर के बच्यो, B इन्टु TC भयो। तर B इन्टु TC जे हो त्यही हुने भयो। यो पार्ट क्यान्सल आउट भयो, यो 1 र 1 क्यान्सल आउट भयो, बच्यो TC, B इन्टु TC। तर यदि यस्तो भइदियो भने के हुँदो रहेछ भने हाम्रो थ्योरीमा पढेको हो, तर थ्योरी क्लास चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कि। तर के हुँदो रहेछ हाम्रो थ्योरीमा पढेको, इफ यदि भयो भने यस्तो भइदियो भने देन के भयो, ट्याक्स एडभान्टेज इक्वल टु के हुँदो रहेछ, ट्याक्स एडभान्टेजेस इज इक्वल टु के हुन्छ, B इन्टु TC। यही नै हुँदो रहेछ, यो हुँदो रहेछ। That's why therefore tax advantage is equal to के भयो, B इन्टु TC नै हुने भयो, B इन्टु TC नै हुने भयो, इज इक्वल टु हामीले यो निकालिसकेका छौँ। किन निकाल्नु पर्यो, यो 14 लाख भनेर माथि निकालिसकेका छौँ। ल भाइ
फर्स्ट पार्टमा सी को फर्स्ट पार्टमा गरिरहेको छ हामीले टिपी र टिपीएस सेम दिए हामीलाई टिपिडी पनि 30% छ र टिपीएस पनि 30% छ यदि टिपी र टिपीएस सेम भइदियो भने टेस्ट एडभान्टेज इज इक्वल टु बी इन्टु टिसी हुन्छ हामीले थ्योरीमा पनि पढायो तर हामीलाई के लाग्छ भने थ्योरी पढ्दाखेरि नबुझ्ने लाग्छ किनभने हामीले थ्योरी घर नगरेर फेरि रिभिज गर्दैनौँ पढ्दा ध्यान दिएर सुन्दैनौँ अनि थ्योरी पढ्दा के होला चाहिँ लाग्छ अनि पछि फेरि हामी क्वेसन गर्दाखेरि अनि त्यो कुरा हाम्रो इम्प्लाइ गर्दा ए त्यस्तो पो रहेछ कुरा भन्ने आउँछ हामीलाई त्यो थ्योरिटिकल पार्ट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट ल केही छ कन्फ्युजन यहाँ अहिले भनेको कुरा पार्ट सीमा के कन्फ्युजन छ पार्ट बी र सीमा कसैलाई केही कन्फ्युजन छ any one of you do you have any confusion छैन सर okay then नै ठीक छ पार्ट 2 मा जाउँ पार्ट 2 मा के भनेको छ हामीलाई पार्ट 2 ले भनेको छ कि हामीलाई टीपीएस 20% भन्यो 20% पार्ट 2 मा यो 20% रे यो 20% रे यो 20% भनेर दिएको छ यो अब यो 20% हो भने के भइदियो यहाँनिर यहाँ के भइदियो टीपीएस लेस देन टीपीडी भइदियो ल भयो भएन यस्तो भइदियो यो भनेको ए टीपीएस कति छ टीपीएस हाम्रो 20% भयो यो 20% भयो लेस देन हाम्रो टीपीडी त 30% दिएकै हो यो भयो यस्तो भयो यदि टीपीएस 20% हो भने यस्तो भइदियो कन्डिसन यस्तो भयो के हुन्छ र अब थ्योरी सम्झ फेरि अब यस्तो भयो भने थ्योरीले के भनेको थियो कसैले सम्झिन्छौ भ्यालु अफ लिभर फर्म डिक्रिज हुन्छ एडभान्टेज घट्छ एडभान्टेज रिड्युस हुन्छ अब भ्यालु चाहिँ रिड्युस हुन्छ गुड भ्यालु रिड्युस हुन्छ किन एडभान्टेज रिड्युस हुन्छ अब यो सम्झाएर छु अब कम हुन्छ अब एन्सर थाहा भइसक्यो पहिले तिमीलाई तर एक्ज्याक्ट थ्योरीले के भन्छ त्यो सम्झनु पर्यो यस्तो भयो भने हाम्रो एडभान्टेज कम हुन्छ त्यसले गर्दा भ्यालु चाहिँ रिड्युस हुन्छ बात हामीले ल प्लट गरौँ यसलाई ल प्लट गरौँ त फर्मुलामा त्यसको एडभान्टेज कति हुन्छ हामीलाई सोधिरहेछ अब हामीले एडभान्टेज कति हो त भनेर सोधिरहेछ एडभान्टेज यो भयो यहाँनिर यो भयो यो 20 भयो यो 20 भयो ल सालमा कति भयो अब यो 12 लाख पनि आउँदैन घट्छ अब कति आउँछ निकाल अब एडभान्टेज रिड्युस हुन्छ $10,28,571 The answer आयो ती 10 लाख 28,000 28,000 571.43 571.43 मलाई यो एन्सर भनेर नानीको नाम तिम्रो नाम के हो को नानी हो चिजा सर चिजा हो गुड ल यो भयो चिजा नानीले एन्सर भन्छन् के सर सर यसो एडभान्टेज रिड्युस हुन्छ भनेर थियो थ्योरिटिकल एस्पेक्ट चाहिँ तिम्रो स्ट्रङ हुनुपर्छ तिमीले मैले त्यो बुकहरु पठाइदिएको छु दुईटा बुकहरु पठाइदिएको छु त्यो बुक राम्रोसँग हेरेर भनेको थिएँ कति हेरेर थाहा छैन त्यो भयो भने थ्योरीलाई फलो तिमीले गर्यो भने तिमीलाई सजिलो हुन्छ यो एडभान्टेज घट्छ भनेको थिएँ हामीले घटिरहेको छ एडभान्टेज ठीक छ
ल केही कन्फ्युजन छ कसैलाई केही? Any one of you, do you have any confusion? एउटा के भयो यहाँ? यसको कन्क्लुजन के आयो? लोवर द TPS हैन? TPS कम भयो, TPS जति कम हुँदै गयो त्यति एडभान्टेज कम हुँदै जान्छ. लोवर द TPS, lower the tax shield, lower the tax advantage would be. Tax advantage would be. यो बुझ्यो हामीले. जति TPS कम हुँदै जान्छ ट्याक्स एडभान्टेज कम हुँदै जान्छ. त्यसले हामीले यो भनेको थियो. TPS कम हुँदै गयो भने हाम्रो ट्याक्स एडभान्टेज कम हुँदै जान्छ भनेको थियो. यो भयो. ल कसैलाई यो क्वेशनमा केही सोध्नु पर्ने छ? कसैलाई केही कन्फ्युज छ भने भन. Any one of you, do you have any confusion in this question? ल त्यसो भए अब अर्को क्वेशनमा जाउँ. प्रब्लम 2.10 मा जाउँ. 2.10. Okay, my question पढ्छु. You listen carefully. Given the information, what amount of 2.10 my MBA company is trying to determine the appropriate capital structure. It knows that it has leverage. Its leverage increases. Its cost of borrowing will eventually increase, and will the required rate of return on common stock. The company has made the following estimate for various leverage ratios. Money. Like different leverage ratios, cost of debt, cost of equity with the bankruptcy cost, or without the bankruptcy cost. दुईटा कलममा दिएको छ. र यसले भन्छ तिमीलाई at tax rate of 50%, what is the weighted average cost of capital at various levels leverage ratio in the absence of bankruptcy cost and agency cost? What is optimal capital structure? भनेर भन्यो. ल र तिमीलाई पार्ट एमा सोधेको छ weighted average cost of capital निकाल at different level of leverage. At different level of leverage, weighted average cost of capital निकाल हैन. bankruptcy cost छैन भन्ने एज्युम गर भनेको छ. यसलाई bankruptcy cost छैन भन्ने एज्युम गर भनेर पार्ट एमा भनेको छ. ल त्यसो भए यहाँनिर हामीले पार्ट एमा ट्याक्स रेट पनि दिइरहेको छ. हामीले ट्याक्स रेट छ भनेको छ. कर्पोरेट ट्याक्स रेट, कर्पोरेट ट्याक्स रेट त्यसै हामीलाई 50% छ भनेको छ. र हामीलाई सोधेको छ WACC at different leverage ratio at whatever cost of capital of company various leverage ratio at different leverage ratios use दिइरहेछ. ल different level of leverage दिएको छ हामीलाई. त्यहाँ डेट को रेशियो दिइरहेछ. different level of leverage मा हामीलाई यो सोधिरहेछ. That's why हामीसँग यहाँ leverage ratio दिएको छ B/V. हामीले B लेख्ने गरेका छौँ. क्वेशनले D लेखेको छ. बुकले D लेखेको छ. हामीले B लेख्ने गरेका छौँ. र जे लेख्ने गरेका छौँ त्यही लेखौँ सजिलो हुन्छ. यो हामीलाई डेट रेशियो हो. डेट रेशियो or weight of date हो. weight of date यो दिइरहेछ हामीलाई. ल वेट कति दिइरहेछ 0% date, 10% date, 20% date, 30% date, 40% date, 40% date, and 50% date, 60% date, 70% date, and 80% date. यदि दिइरहेछ त्यसमै हाम्रो S/V इक्विटी रेशियो अथवा वेट अफ इक्विटी यो निकाल्न सक्ने भयो.
ल पहिलोमा डेट नभएपछि 100% किनभने weight of debt plus weight of equity is equal to 1 हो weight of debt plus weight of equity is equal to 1 हो त्यसैले डेट छैन भने 100% इक्विटी हो 100% इक्विटी भयो यहाँनिर 10% डेट हो भने इक्विटी 90% भयो यहाँनिर इक्विटी 80% भयो यहाँ इक्विटी 70% भयो 60% इक्विटी यहाँनिर 50% इक्विटी then यहाँनिर 40% इक्विटी यहाँनिर 30% equity and then at last 20% equity यो भयो र तिमीलाई cost of debt दिइरहेछ तिमीलाई cost of debt यो दिइरहेछ तिमीलाई different leverage ratio मा cost of debt दिइरहेछ cost of debt चाहिँ यहाँ debt नै छैन cost छैन र यहाँ 8% cost दिइरहेछ अनि अर्कोमा तिमीलाई फेरि 8 दिनै दिइरहेछ नेक्स्ट छ तिम्रो 8.5% अर्कोमा छ तिम्रो 9% अर्को छ तिमीसँग 10% नेक्स्ट इज योर 11% 11.25 and your 15 यो दिइरहेछ तिमीलाई यहाँ नलेखौ न यहाँ लेखौ पर्सेन्टेज में ल त्यसैले हामीसँग ट्याक्स एक्जिस्ट गरेछ ट्याक्स एक्जिस्ट गर्छ भने वी नीड आफ्टर ट्याक्स कस्ट अफ डेट वी नीड आफ्टर ट्याक्स कस्ट अफ डेट you need crediting unit of tax cost of debt यहाँ छैन 50% tax rate हो before tax 8 हो भने after tax 4 भयो यहाँ पनि 4 भयो यहाँ 4.25 भयो यहाँनिर 4.5 भयो after tax cost of debt निकालिरहेको छु मैले यहाँनिर 5 भयो यहाँनिर 5.5 भयो यहाँनिर कति हुन्छ गर्दा कति हुन्छ TAC 12.5 हो सर हजुर सेकेन्ड लास्ट को त्यो कस्ट अफ डेट 12.5 हो के यो 12.5 हो हजुर ल त्यसो त यो कति भयो 6.25 भयो हैन 6.25 भयो र लास्ट कति भयो 7.5 ल यो ल हामीले अब पार्ट ए लेख्यौँ छ हामीसँग कस्ट अफ इक्विटी दुईटा छ कस्ट अफ इक्विटी दुईटा छ एउटा विथ ब्याङ्क्रप्सी कस्ट एउटा विदाउट ब्याङ्क्रप्सी कस्ट पार्ट ए मा हामीलाई विदाउट ब्याङ्क्रप्सी कस्ट भनेको छ पार्ट ए मा डब्ल्युएसएसी निकाल विदाउट ब्याङ्क्रप्सी कस्ट भनेको छ तर कस्ट अफ इक्विटी कस्ट अफ इक्विटी दुईटा छ हामीसँग विदाउट र विथ यहाँ विदाउट भनेको छ हामीलाई विदाउट को राख विदाउट कस्ट अफ इक्विटी विदाउट ब्याङ्क्रप्सी कस्ट भनेर क्वेशनले क्लियरली हामीले भनेको छ विदाउट भनेको छ र विदाउट मा कति भयो 10% 10 अर्को 10.5 10.5 11 11.5 12.25 विदाउट ब्याङ्क्रप्सी कस्ट राखिरहेको छु मैले क्वेशन हामीलाई विदाउट भनिरहेको छ पार्ट ए मा 13.25 14.5 16 र 18 लेभल एउटा कलम पुगेन अझै insert column to right line then WACC is equal to your KDT B by V KDT B by V
plus K S by V. ल के भयो ल गर फ्रड कति कति आउँछ क्याल्कुलेसन गर त तिमीहरुको न क्याल्कुलेसन तिम्रो हातमा छ ल गर cost of debt into weight plus cost of equity into weight कति कति आउँछ मलाई भन्दै जाऊ एकदम क्विकली वेट पनि छ कस्ट पनि दिया छ मल्टिप्लाई गर्दै मलाई आन्सर भन्दै गर फर्स्टमा त 10% नै भयो सेकेन्डमा क्विकली क्याल्कुलेट गर चिजा गर्दैछौ हजुर सर ओके ओके फाइन 9.85 सेकेन्डको 9.85 ओके फाइन 9.6 9.6 गुड 9.325 9.325 ओके रोक्नै सर गर्दैछु ओके ओके फाइन ग्रेट 40 plus 25 into 9.15 9.15 okay 5 into 0 50 plus into and that's upon me plus 3 9.125 9.125 fine for 5.5 into plus 10.5 into 8.55 8.55 6.25 यो मिस्टेक भयो जस्तो लाग्यो मलाई यो चेक गरेर यो चाहिँ 8.5 होइन होला 0.6 into 5.5 होइन 0.6 into 5.5 र 0.4 into 14.5 अरूले पनि अरू विद्यार्थीले पनि गरौँ है हामीसँग यो सेकेन्ड आवरको टाइम पनि सकिन लाग्छ यो क्वेसन त पुरा गर्नु पर्यो थर्ड लास्ट सर यो तिमीले 8.5 भनेको ठिक छैन कि लागिरहेछ मलाई 1 2 3 4 5 9.1 आउँछ 14 ल अरु क्लिक गरौँ है 1.175 9.175 9.175 okay fine 9.6 9.6 ठीक छ
ल हामीलाई क्वेशनले के सोधेको छ अप्टिमम क्यापिटल स्ट्रक्चर कुन भनेको छ कुन चाहिँ अप्टिमम क्यापिटल स्ट्रक्चर भनेको छ अप्टिमम क्यापिटल स्ट्रक्चर भनेको त्यो हो जहाँ मेरो डब्ल्युसीसी कम हुन्छ मेरो डब्ल्युसीसी जहाँनिर कम हुन्छ किन डब्ल्युसीसी कम भयो भने भ्यालु अफ फर्म विल इन्क्रिज लोवर द कस्ट अफ क्यापिटल हायर द भ्यालु अफ फर्म हो द्याट्स वाइ अप्टिमम क्यापिटल स्ट्रक्चर कुन भनेको छ जहाँनिर मेरो वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल कम हुन्छ यहाँ छ वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल कम मेरो हेर्दा मेरो वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल यहाँ कम छ यहाँ हेर्दा होला मैले बोर्डमा लेखिदिएको छु ए ठिक देखाएको छ यहाँनिर मेरो देखेछ नि देखिएछ भाइ बहिनी देखिसके सर ल ल यहाँनिर मेरो कम छ त्यो मेरो के हो 60% डेट र 40% इक्विटी मेरो वेटेड एभरेज सरी अप्टिमम क्यापिटल स्ट्रक्चर हो 60% डेट र 40% इक्विटी मेरो अप्टिमम क्यापिटल स्ट्रक्चर हो जहाँ मेरो वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल मिनिमम छ द्याट्स वाइ without the bankruptcy cost the optimal capital structure is optimal capital structure is 40% debt, sorry 60% debt and 40% equity. 40% equity because the cost of capital, because the WCC is minimum that is 9.10% at this capital structure. Without the bankruptcy cost, optimal capital structure is 60% and 40%. 40% is 60% debt, right? 60% debt and 40% equity, because the WCC is a minimum that is 1.9% at this capital structure. अब B को यही तरिकाले तिमी गर्न सक्छौ B मा विथ बनाएछ विथ बैंक्रप्सी कस्ट बनाएछ तर विथ बैंक्रप्सी कस्ट गर्दा सबै सेम हुने भयो फर्स्ट कलम सेम भयो सेकेन्ड कलम त्यही भयो थर्ड कलम त्यही भयो फोर्थ कलम त्यही भयो यो कस्ट अफ इक्विटी अर्को राख्नु पर्यो यो विदाउट को बैंक्रप्सी यो कस्ट अफ इक्विटी राख्यो तिमीले यो अहिले तिमीले पार्ट ए मा विदाउट बैंक्रप्सी कस्ट को कस्ट अफ इक्विटी राखेका छौ अब पार्ट बी मा तिमीले विथ बैंक्रप्सी कस्ट को कस्ट अफ इक्विटी राख्नु पर्यो सकिन्छ गर्न सेम तरिकाले फर्स्ट कलम सेकेन्ड कलम थर्ड कलम फोर्थ एउटै भयो फिफ्थ कलममा तिमीले कस्ट अफ इक्विटी अर्को राख्नु पर्यो सेकेन्ड दिएको छ तिमीलाई विथ बैंक्रप्सी कस्ट को कस्ट अफ इक्विटी दिएको छ त्यो राख बाँकी सेम तरिकाले गर्न सकिन्छ गर्न सकिन्छ सर ओके फाइन ल यो तिमीले गर्न सक्छौ ल एक्ज्याक्टली यही तरिकाले गर्ने हो तर कस्ट अफ इक्विटी अर्को राख्ने हो कस्ट अफ इक्विटी अर्को दिएको छ विथ बैंक्रप्सी कस्ट तिमी राख र त्यहाँनिर तिमीले कस्ट अफ वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल निकाल त्यसपछि कुन क्यापिटल स्ट्रक्चर तिम्रो अप्टिमम हो भनेर तिमीले भन्न सक्छौ त्यसरी गर ठीक छ ल हजुर भन विथ बैंक्रप्सी एन्ड एजेन्सी कस्ट राख्ने हो केहीमा विथ वाला दुईटा केही छ नि त हामीले पार्टीमा विदाउट भनेको थियो हामीले विदाउट वाला राख्यौं हजुर विदाउट बैंक्रप्सी कस्ट भनेको हुनाले विदाउट बैंक्रप्सी कस्ट अफ इक्विटी राख्यौं पार्ट सी पार्ट बी मा केही गर्नु पर्दैन कलम 1 त्यही भयो 2 त्यही भयो 3 त्यही भयो 4 त्यही भयो 5 मा अर्को राख्नु पर्यो कस्ट अफ इक्विटी अर्को राख्नु पर्यो कस्ट अफ इक्विटी विथ बैंक्रप्सी कस्ट राख्नु पर्यो हजुर जस्ट एक्सचेन्ज गर्ने के पार्ट ए मा तिम्रो विदाउट भनेको थियो विदाउट बैंक्रप्सी कस्ट भनेको हुनाले विदाउट बैंक्रप्सी कस्ट अफ इक्विटी राखियो अब पार्ट बी मा तिमीलाई विथ बैंक्रप्सी कस्ट भनेको छ क्वेशन छ तिमीसँग त्यहाँ विथ बैंक्रप्सी कस्ट भनेको हुनाले विथ बैंक्रप्सी कस्ट अफ इक्विटी राख बाँकी तरिका सेम भयो हजुर बुझे सर कुरा बुझ्यौ हजुर कस्ट अफ इक्विटी चाहिँ अर्को राख्नु पर्यो अर्कोमा तिम्रो 10 10.5 11.25 12 13 14.5 16.25 18.5 र 21 छ त्यो अर्को राख्नु पर्यो यो ठाउँमा
यो ठाउँमा अर्को राख्नु पर्यो, बाँकी कुरा सेम हो। हजुर हुन्छ कुरा बुझिन्छ? यो पार्ट बीमा यो मात्रै फरक राखे, यो है बस यो फरक राखे, त्यति मात्रै दिएको छ त्यहाँ। कुरा बुझिन्छ? यस सर ल अब बाँकी यता एन्सर फरक आउने भयो अनि अप्टिम क्यापेसिटी फरक हुने भयो। ल मैले आज सक्ने ट्राई गरेको हो तर सकिएन। अब हामी सन्डे पनि एकचोटि भेट्नु पर्यो, तर सन्डे 2टा सेसन नलाग्ला एउटैमा सक्ने प्रयास गर्छु मैले जस्तो लाग्छ मलाई है। यस्तो भएको यो च्याप्टर अधुरो रहन्छ। मैले सकेसम्म सन्डे चाहिँ 2 पटक जोइन गर्न नपर्ने, सकेसम्म एउटै जोइनमा सकिने गरी म ट्राई गर्छु, सायद सकिएला। त्यही भएर सन्डे पनि हामी एकचोटि भेट्नु पर्ने भयो। ठिक छ भाइ बहिनी हो? किनभने यो च्याप्टरलाई अधुरो नराखौँ। अब मैले क्वेसन लगभग मैले गरेँ, अब मैले गर्नुपर्ने, बाँकी तिमीले गर। अनि तिमीलाई मैले एउटा असाइनमेन्ट दिन्छु, त्यो असाइनमेन्ट तिमीले गुगल क्लासरुममा हेर है। गुगल क्लासरुममा असाइनमेन्ट हुन्छ, त्यो असाइनमेन्ट सबमिट गर्ने टाइम पनि छ। गुगल क्लासरुमको पासवर्ड मैले दिएको छु। गुगल क्लासरुममा मैले आज केही एउटा भिडियो पनि अपलोड गरिदिन्छु। एउटा भिडियो अपलोड गर्नुपर्ने छ, तिमीले पर्सिको लागि पढेर आउने, एकचोटि त्यो भिडियो एकचोटि हेरेर आउने। र एउटा असाइनमेन्ट पनि मैले त्यो गुगल क्लासरुममा मैले राखिदिन्छु। तर गुगल क्लासरुम भिजिट गर, एउटा भिडियो हेरेर आउने, पर्सि आउँदा सन्डे आउँदा त्यो मैले राखिदिएको भिडियो र त्यो असाइनमेन्ट पनि गर्ने। पर्सि नै बुझाउनु पर्दैन, बुझाउने टाइम लेखिदिन्छु मैले त्यहाँ, त्यो 2टा कुरालाई। र हामी सन्डे एकचोटि यसो सकेसम्म 40 मिनटमा सकिने, नभए पनि बढीमा 1 घन्टामा सकिने गरी हामी सन्डे भेटेर च्याप्टर 1 च्याप्टर 2 सकेर बस्छौँ। अनि त्यसपछि हामीले कहिले खोल्छ, त्यसपछि अब कहिले हामी तिम्रो एक्जाम पछि हामी भेटेर अनि युनिट 3 सुरु गर्छौँ। हुन्छ? ल हामी एकचोटि सन्डे चाहिँ एकछिन भेट्नुपर्ने भयो, सकिएन 40 मिनटमा या बढीमा 1 आवर, नभए 40 मिनटमा म सक्ने प्रयास गर्छु। र असाइनमेन्टको लागि गुगल क्लासरुम आज हेर है त। र एउटा भिडियो पनि त्यहाँ राखिदिन्छु, त्यो भिडियो पनि हेरेर आउने। ओके ल, बाई बाई। सन्डे नबिर्स है त, सन्डे हामी भेट हुन्छौँ 7 बजे।